हेलो सांग मैंने केमिति अछंती आशा करछे समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्तंकु मो तरफरु जय गुरु ठाकुर डाकुचे आपण भलरे रुहंतु सुस्थ रे रुहंतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अच्छे सबुदिन भाया हो गोटे सुंदर सकाळ आरंभ आ सुंदर सकाळ आ गोटे फ्रेश आ नुआ ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्त को स्वागत करछि। तो यहाँ हूँ सकाल टाइम सकाल माने गलानी समय आसिक 8टा बाजीगलानी। तो भावुथ 8टा बेले कौन आसिक मुझे बासन धोची बोलिकी तो कथा हूँ उठिली तो सका 6टा बेलू 5:30 6टा सुधा तो उठी हो उठीगला बाबा भी अलरेडी जा सारे बिलू को जा सारे छुआ दीज भी ट्यूशन जा सारे आबे मु करना शीत एत जो नागुच जे मु सका घर द्वार खरका पुरका करके फूल तोलिकी चा करके भी बाबा देती आ पीती पी दे सारा तापर करना मुझे आसी बासन धोयापाई कि एत शीत नागुला जे टियल पाखक आसिक पानी जिते मुड़ी देती थंडा नागला जेरकम मु पुणी जाकि समय बसई मन टिके शीत कमिने खरा टिके पड़ने मुझे आसिक बासन धोईम बोलिकी तो से लेट है आ सका कमटा टिके लेट हो मैंने तेने जापारे आज मुझे गोटे कथा मानने चिंता करें जे सब बेले तो हाँ ठीक टाइम जहाँ भी लेट है भी मुझे जेरकम हो मानने ठीक ठाक कर दिए कम कर दिए किंतु आज एरकम है जे मो सांगर मुझे कम को कंट्रोल कर पारे माने कौन कहमी एक तो 8टा बेले मुझे आसनी कम करने बासी कम मैंने बासन धोईनी तापर गाई दुईथी गाई पाखर गुआल गाई दुआ कम सर देकी करना जाइनी गाधुआ पधुआ करी ठाकुर पूजा करी एत सब कम सरला बेलू मत 9टा बाजी 9टा कौन आहुरी बेसी होता सब कम मोर भी नित्यकर्म अच्छे मु गाधेकी आसला लुगापटा पिंधमी कि मोर जो बर्तमान तो शीत दिन टी क्रीम मारमी कि जहाँ करमी ये रंग सब कम सरू सरू मत समय होता 9टा कि 9:30 पाखापाखि समय होता। तो एक समय इतना छुआ दी जन आसिक पहुँचला से खाईदे कि स्कूल जी आज पाख तो छुट्टी पड़ जा तो से कि स्कूल जी से तो आसिक पहुँचले खायापाई कि मागिले तेरे मुझे पर्यंत किसी भी करना तो कौन करमी ना सांगे सांगे मिक्सचर थिला घर मिक्सचर टमाटो प्याज माने चटुणी कर देती पखाड़ दे देती खायापाई कि आउ करना से समय से खायापाई कि आसिक पहुँचनी बाबा आसिक पहुँचले बिलू से मैंने सका से रकम चा पी देकी बिलू को जाते आसबे आसिक खाईदेवे खाईदे पुणी गाई को लेकिन बिलू को जीवे यहाँ सबुदिनिया रुटीन तो आसिक पहुँचला बेलू मु कौन कर परिवा काटुची एपर्यंत किसी भी रोषेईबास करना तो बहुत दिन पर बाबा आज सकाଳେ करना रागी जे कौन एत लेट है कि करना ना मुझे लेट करके आसता मुझे आसिक पहुँच जाए तो बाबा एत शीघ्र आसिक पहुँच जाए बोलिकी मोर भी धारणा थिलानी कहीं 6:30 बेलू बाबा जा सारी बिलू को जा सारी एक तो ठंडा दिन चा पी देकी जाऊँच से बाबा टी विरक्त होते मो पर मुझे कौन ना लेट न करके सांगे सांगे आसिक परिवा जे काटुनी से छाड़ी देकी आसिक तरकारी बसई देती तरकारी बसैकी सेपटे अटा चकटे थी अटा गुली माने थिला अटा गुली थिला रुटी बन देती आगर दे देती खाया को छुआ तो खाई देते खाया को देती 10:30 बाजी मत समय होगला 10:45 मुझे आज लेट करनी खायापाई कि दिन आसी सकाळटा मो पाई रकम तरबर थाए कि समस्त थाए मुझे बुझीपारनी मत बहुत तरबर थाए सकाळटार तो मत लगुच आज तो उठिले शीघ्र किंतु शीत पाई डेरी करके काम आरंभ करी भावुँ से बोधे लेट होगला बोलिकी खियापिया कम सरला समस्त खियापिया सरला किंतु खायापाई कि समस्ते आज पलि आसते मोर होइथिलानी यहाँ हूँ कना फरक से मत तरबर होकर रोषे करने को पड़ा जेटी जेरकम पड़े सब छिनछतर होकर पड़े तार भितर मु भी दिन आसनी खायापाई कि पखाड़ रुटी तो करके देनी छुआ दीज भी पखाड़ खाई आ बाबा पुओ दीज रुटी खेले रुटी तरकारी करनी मो कि भजा करनी आ छुआ करना टमाटो मिक्सचर दलदेनी तरकारी करने को समय है दलदेनी से खाईदेकी स्कूल जाइए आ मु तो बहुत तरतर बोधे शीघ्र उठिली तो शीघ्र किंतु कम लेट आरंभ करनी बोलिकी से तरबर होते पड़ला कम से अच्छी सांगे सांगे खिया सरला बेलू मत लगुच 11टा बाजी तो कम माने बासन धोईमी लुगा पची धोईमी से गाय पाखर सफा करमी ये करके रंधाबढ़ा कला बेलू केत हम ता ठीक ठिकाना नाई से मुझे सब कम सर दे खाइला बेलू लेट हो भाभी चुलीर भजा भाजी खाइम बोलिकी किंतु मत लेट हो भाविकी गैस भजा भाजिकी पखाड़ भिनी आसी खायापाई खाईदेकी जिते समय हम देखा जाए कम करमी एत तरबर न कह तो पुणी दीपर पाई एठू खियापिया धुआ मजा कम सरला बेलू पुणी दीपर पाई रोषे आरंभ हो तो कम तो चलती चलिए कौन करवा
ଆଉ ଭାବିଥିଲି ଖରାରେ ବସିକି ଖାଇମି ବୋଲିକି ଛୁଆ ସେଠି ଖରାରେ ବସିକି ଖାଉଲେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଖରା ପଳେଇଲାଣି ଆଉ ଖରା ନାହିଁ ଖରା ଯାଇକି ବାହାରେ ଅଛି ତ ଏଇଠି ବସିଛି ପଖାଳ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେବି ଚାଲୁନି ଦେଖିବା କ'ଣ ବନେଇକି ଆଣିଛି ପଖାଳ ଖାଇମି ବୋଲିକି ପଖାଳ ତ ଗୋଟେ ଖାଇମି ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଏଇଖିଣା ପଖାଳ ଖାଉଛି ରାତିରେ କେତେବେଳେ କେରକ ମନେ ହେଲେ ବି ଖାଇଦେଉଛି ଗାଳି ଶୁଣୁଛି ସେଥିରେ ବି ଖାଇଦେଉଛି ଚାଲୁନି ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛି ଆଜି ପଖାଳ ଆଜି ଟିକେ ଜୁଟକ କରିକି ଆଣିଛି ପଖାଳ ଖାଇବା ନାଗି ସବୁବେଳେ ତ ଭଜା ଭଜି ଖାଇଦିଏ ତରବର ହେଇକି ତ ମିକ୍ସଚର ଅଛି କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁର ଭଜା ଆଉ ପିଆଜ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ପିଆଜ ଆଉ ଏଇଟା କରିନା ବାବାଙ୍କ ଆଉ ବାବା ପୁଅ ଖାଇବେ ବୋଲି ସିଝା ତରକାରୀ କରିଥିନି ବୁତୁଆ ବାଇଗଣ ତରକାରୀ ଯେଉଁ କରିଥିନି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ଥିଲା ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଟଭା ଜୁଟକ ହେଉଛି ଟଭାଟା ଦଳି ଦେଇକି ପଖାଳ ଟିକେ ଖାଇଦେମି ଖାଇଦେଇ ସାରି କାମ ନାଗିମି ପଖାଳ ଏଇଖିଣା ଭଲ ହେଉନି ଖରା ଦିନର ପଖାଳଟା ଯେତେ ଟେଷ୍ଟି ହୁଏ ଖାଇବା ପାଇଁକି ଏଇଖିଣା ପଖାଳଟା ସେତେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଉନାହିଁ ତ ଯାହା ହଉ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଦେବା ପେଟ ପୁରିନେ ଗଲା ଆମେ ତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି ଗଣ୍ଡେ ଖାଉଛେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଉଛି କି ଖାଇବା ପାଇଁକି ବଞ୍ଚୁଛି ଖାଇଦେମି ଗଣ୍ଡେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଯାଇକି ଯେ କାମ କରିମି ଖିଆପିଆ ସରିଲା ଏବେ ନାଗିଯିବା କାମର ବାବା ଗାଈ ନେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି ବିଲକୁ ଏଠି ଗୋବର ଉଠେଇଦେମି 2 ଦିନର ଗୋବର ହେଲାଣି ଘଷି କରିନାହିଁ ତାକୁ ଘଷି କରିମି ଭାବୁଛି ଏବେ କରିମିନି ବେଳ ଉଡ଼ିକି କରିମି ତାକୁ ସବୁ ଖରକା ପୁରକା କରିକି ପରିଷ୍କାର କରିକି ଚୁଲିଟା ନଗେଇଦେମି ତାପରେ ବାସନ ପଡ଼ିଛି ଟ୍ୟୁବଲ ପାଖରେ ଧୋଇମି ଲୁଗା ଗାଧେଇଥିନି ଲୁଗା ପଡ଼ିଛି ଧୋଇମି ସବୁ କାମ କରିମି ଘର ଯାରକମ ଛିନଛତ୍ର ହେଲା ସବୁ ପଡ଼ିଛି ସଫା କରିବା ପାଇଁକି ବି ଲୁଗା ବହୁତ ସାରା ଅଛି ତ ନାଗିଯିବା ଏବେ କାମର ଖାଇଦେଇ ସାରିକି ଗଣ୍ଡେ ନାଗିବନି ତ କାମର ନାଗିବନି ସବୁ କାମ ସରିକି ଚୁଲି ନଗେଇଲା ବେଳକୁ ମୋତେ 12ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆଜି ରୋଷେଇ ବି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା 2ଟା ବାଜିଯାଇଥିଲା 2 ଘଣ୍ଟା ତ ରୋଷେଇ ନାଗିବ ହିଁ ନାଗିବ ଯେ ଯାହା ବି ତରକାରୀ ପତ୍ର ହେଉନା କାହିଁକି 2 ଘଣ୍ଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ନାଗିବ କାହିଁକିନା ଭାତ ହେବା ପାଇଁକି ତ ଅଧଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଇଯିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ତରକାରୀ ପତ୍ର ଅଛି 2ଟା 3ଟା ତରକାରୀ ପତ୍ର କରିସାରିଲା ବେଳକୁ ତ 2 ଘଣ୍ଟା ତ ସମୟ ନେବ ତ ଆସିକି କ'ଣ ଗାଈ ପାଖରେ ଏଠି ସଫା କରିଦେନି ଟିକେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଦେଖାଉଛି କାହିଁକି ଦେଖାଉଛି ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବାହାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଆଲୁଆ ଦେଖାଉଛି ଏଠି ଅନ୍ଧାରିଆ ଦେଖାଉଛି କାହିଁକି ନା ଖରା ନାହିଁ ମାନେ କୋହଲା ପାଗ କାଉଁଳିଆ ପାଗ କରିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଯେପଟେ ଏଠି ତ ଉପରେ ଛପର ହେଇଯାଇଛି ନା ଜାଗାଟା ଟିକେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଦେଖାଉଛି ଯଦି ଖରାପ ଟିକେ ଯଦି ଦେଖାହେବ ତ କ୍ୟାମେରାଟା ଯେ ଦେଖାହେବ ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖାହେବ ଟିକେ ଆଲୁଆ ଦେଖାହେବ ତ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଏଠି କାମରେ ନାଗି ଯାଇଥିନି କାମରେ ନାଗିକି ବାସନ ମୁଁ ଆଉ ସବୁ ଧୋଇ ପାରିଥିଲିନି ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ବାସନ ଧୋଇଥିନି ବାସନ ଧୋଇକି ଚୁଲି ପାଖକୁ ଆସିଥିନି ଆଗରୁ ଚୁଲି ନଗେଇ ଦେଇ ଭାତ ହାଣ୍ଡିଟା ବସେଇ ଦେଇଥିନି କାହିଁକିନା ଅଲରେଡ଼ି 12ଟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା ମୋତେ ତ ଚୁଲି ନଗେଇ ଭାତ ହାଣ୍ଡିଟା ବସେଇ ଦେଇଥିନି ଆଉ ଭାତ ହାଣ୍ଡିଟା ବସେଇ ଦେଇକି ମୁଁ କନା ସେଇଠି 5 ମିନିଟ୍ ହେବ ବସି ଯାଇଥିନି କାହିଁକିନା ସକାଳେ ତ କହୁଥିନି ଯେଉଁ କାମ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କରିନି ବୋଲିକି ଶୀତ ଯୋଗୁରୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଥକା ବି ଟିକେ ନାଗୁଥିଲା ଆଉ ଚୁଲି ନଗେଇ ଭାତ ହାଣ୍ଡିଟା ବସେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ବି କାମ କରିବା ପାଇଁକି ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି କେବଳ ଯାହା ରୋଷେଇବାସ କରିବି କିନ୍ତୁ ସେରକମ ଭାଗ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚୁଲି ନଗେଇ ଦେଇକି ଭାତ ବସେଇ ଦେଇକି ଯାଇକି ଯେତିକି ସବୁ କାମ ଥାଏ ଯାଇକି ମୁଁ ସରେଇ ଦେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭାତ ହେଇଯାଇଥିବ ପୁଣି କ'ଣ ନା ତରକାରୀ ପତ୍ର ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କେତେ କାମ ଅଛି ସବୁ ସରେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବା ପାଇଁକି ବି ସମୟ ମିଳେନି ଏଇ ସମୟଟା ଟିକେ ମାନେ ଅଧିକା ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଯେବେଠୁ ଦିନ ଟିକେ ବଡ଼ ହେବ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାମ ବି ମାନେ କରିବା ପାଇଁକି ଟିକେ ସହଜ ହେବ ଆଉ ଖରା ହାନ ତ ଗରମ ହେଉଥିବ ଯେରକମ କେତେ ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ ସାରିକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ନହେଲେ ବାହାରେ ବସିକି ରୋଷେଇ କରିବା ବାପରେ ବାପ ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଏକର ଚୁଲି ପାଖର ନିଆଁର ଗରମ ତାପରେ ବାହାରେ ବି ଗରମ ତ ଏବେ ତ ଆରାମ ଲାଗୁଛି ଯେତେ ସମୟ ଚୁଲି ପାଖରେ ବସିକି ରୋଷେଇ କଲେ ବି ଆରାମ ଲାଗୁଛି ଶୀତ ଦିନଟା ଭଲ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶୀତ ଦିନଟା ଭଲ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ କେବଳ ଏତିକି କାମ କରିବା ପାଇଁକି ଟିକେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି ବୋଲିକି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନହେଲେ ନାହିଁ ଶୀତ ଦିନ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଦେହ ପା ବି ଖରାପ ହୁଏନି ଶୀତ ଦିନ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ବି ସୁବିଧା କାହିଁକିନା ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଯାହା ମିଳେ ଆଉ ଅଲଗା ସମୟରେ ସେତିକି ସେଇ ହିସାବର ପନିପରିବା ତ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେରକମ ପନିପରିବାଟା ମିଳେ ଅଲଗା ସମୟରେ ସେରକମ ପନିପରିବାଟା ମିଳେ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ନା କାମ କରିବା ପାଇଁକି ବି ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ଦେହ ଥକେନି ମାନେ ଖରାଦିନ କ'ଣ ଟିକେ କାମ କରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଦେହ ଥକିଯାଏ ପୁରା ଧଇଁସଇ ରକମ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନର ସେଇ ସବୁ ନାହିଁ ସେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶୀତ ଦିନଟା ଭଲ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଘରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କାମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁକି ଯେ ଏପଟ କାମ ସେପଟ କାମ କରି କରିଦେବେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଏକଲା ହେଲେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ କାମ କରିବା ପାଇଁକି ତ ତାପରେ ସେଠି ଚୁଲି ନଗେଇ ଦେଇ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇକି ଚାଉଳ ପନି ଦେଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିନି ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ନା କିଚେନ୍ଟା ବାଗେଇ ଦେଇଥିଲି କିଚେନ୍ ତ ପୁରା ଅଲରା ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା ତ ଦେଖିଥିବେ କିଚେନ୍ଟା ବାଗେଇ ଦେଇଥିଲି ବାସନ କୁସନ ସବୁ ନେଇକି ଟ୍ୟୁବଲ୍ ପାଖରେ ନେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି ରଖିଦେଇକି ମୁଁ କହିନି ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ମୁଁ ଯେ ବାସନ ଧୋଇଥାନ୍ତି ନା ଘର ଖରକା କାମଟା ବାକି ରହିଯାଇଥାନ୍ତା ତ ଆଗର କନା ଘରଟା ଖରିକି ଦେନି ମୋତେ ଆଉ କନା ତରବର ହେଇକି ଖାଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଘରଟା ଖରିକିବାକୁ ପଡ଼ିବନି
ଗୋଟା ଖରିଦେନି ମାନେ ବାସନ ସେଇଠି ରହିଛି ତାରି ଭିତରେ ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଯାଇକି କେତେବେଳେ ବାସନ ଦିଖଣ୍ଡ ଧୋଇ ଆଣିବି ସେ ଭାବିକି ବାସନ ରଖିଦେଇଥିନି। ଆଉ ଲୁଗା ଗାଧେଇକି ଯେଉଁ ଲୁଗା ରଖିଥିନି ସକାଳେ ଗାଧେଇକି ଲୁଗା ଧୋଇବା ପାଇଁକି ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କାହିଁକିନା ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ନା। ତାପରେ ସତ କଥା ହେଲା ମୋତେ ସମୟ ହେଉନି କେତେ ଶୀଘ୍ର ଗାଧେଇ ପଡ଼ିକି ଆସିକି ଠାକୁର ପୂଜାଟା ସରେଇ ଦେଇକି କନା ରୋଷେଇବାସ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। କଥାଟି ହେଲା ସେଇଠି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୁଗା ରଖିଦିଏ। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ହୁଏ ବେଳେବେଳେ ତ ବେଳଉଳି ବାଜିଯାଏ ବି ଲୁଗା ଧୋଇକି ଶୁଖେଇଲା ବେଳକୁ ଫାଙ୍କା ହୁଏ ମୁଁ ଯାଇକି ସେତେବେଳେ କନା ଲୁଗାଟା ଧୋଇଥାଏ। ଲୁଗା ଧୋଇକି ଶୁଖେଇ ଦେଇ ଆସିଥିନି ଶୁଖେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିନି ଚୁଲି ପାଖକୁ। ବାସନ ଆଉ ଧୋଇଥିଲିନି ବାସନକୁ ରଖିଦେଇଥିନି। ତାପରେ ଆସିକି ଚୁଲି କତିରେ ବସିକି ପରିବା କାଟିନି କାହିଁକିନା ତରକାରୀ ବି ମୋତେ ବି କରିବାର ଅଛି। ତରକାରୀ କରିଥିନି କନା ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ କରିଥିନି ଆଉ କ'ଣ କରିଥିନି ହଁ ଶିମ୍ବ ମୂଳା ଆଳୁର ଭଜା ଭାଜିଥିନି ବାସ୍ 2ଟା ତରକାରୀ କରିଥିନି ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପରିବା ତ ଥିଲା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପରିବା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ। ଦେଖିଥିବେ ତ ଆଜି କନା ମୋ ଯା ଆଣିକି ଦେଇଗଲେ କନା ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ପରିବା ମୂଳା ଆଉ କନା ବାଇଗଣ ଶିମ୍ବ କୁନ୍ଦୁରି ସବୁ ଆଣିକି ଦେଇଗଲେ। ତାପରେ ଭାଇ ବି ଛକରୁ ପରିବା ଆଣିଥିଲେ ସେଦିନ ତ ପୁରେଇକି ସବୁ ରଖୁଥିନି ପଲିଥିନ୍ର। ଦେଖିଥିବେ ପରିବା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବା ପାଇଁକି ସମୟ ହେଉନି ତ ସେଥିପାଇଁ କି 2ଟା ତରକାରୀ କରିଥିନି। ଏକ ତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା 2ଟା ତରକାରୀ କରିଥିନି କରିଦେଇକି ଆଉ କନା ବାଇଗଣ ଯେଉଁ ଗଛରୁ ଛିଡ଼େଇକି ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ ସେ ବାଇଗଣର ଚଟଣି ବନେଇ ଦେଇଥିନି ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ତରକାରୀ କରିଥିନି। ଆଉ କନା ସକାଳେ କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁର ଭଜା ଭାଜିଥିନି ଭଜା ଭାଜିକି ପଖାଳ ବି ଖାଇଥିନି। କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ବି ଥିଲା କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଭଜା ବି ଟିକେ ଥିଲା ଏଇରକମ କରିକି ଯାହା ହଉ ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ଟା ଆମେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଜା ହେଇସାରିଥିଲା। ତାପରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଳୁକୁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ସିଝେଇ ଦେଇଥିନି ସିଝେଇ ଦେଇକି ତାପରେ କନା ସୋୟାବିନ୍ ଦେଇକି ଝୋଳ କରିଦେଇଥିନି। ଆଉ ବାବା ତ ଆସିକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଖାଇଥିଲାନି ଲେଟ୍ କରିକି ଖାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ କହିନି ଯଦି ଲେଟ୍ କରିକି ଯଦି ଖାଇବ ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିମି ତ ରୋଷେଇବାସ ସରିଲା ବାବାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେନି। ବାବା ସେପଟରେ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଏପଟରେ କରିନା ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିନି। ମୋର ଯେତିକି ଥିଲା ସବୁ କାମ ଯେରକ ମୁଁ ଏଠି ଚୁଲି ପାଖରେ ଖରକା ଫୁରକା କରିକି ଚୁଞ୍ଚ ମାରିମି ତାପରେ ବାସନ ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ଧୋଇମି ଆଉ ଯାହା ସବୁ କାମ ଥିଲା ବେଳ ଓଳିଆର କାମ ଯେତିକି ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ସରେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ 3ଟା ବାଜି ହେଇଥିଲା। ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଖାଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ 3:30 ହେଇଯାଇଥିଲା ସମୟ। ଏପଟେ ସିନା 3:30 ହେଇଯାଇଥିଲା ସେପଟେ କିନ୍ତୁ କାମ ବି ମୋର ସରିଯାଇଥିଲା ବେଳଉଳି ପାଇଁକି ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କାମ ଥିଲା ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଉ ବେଳଉଳି କ'ଣ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି କାହିଁକିନା ଦ୍ୱିପହର ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ କାମ ବି ହେଇଯାଉଛି। ଦ୍ୱିପହରେ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ବାସନ କୁସନ ଧୋଇଦେଲା ଧୋଇ ଦେଇକି ଗୁରୁଗାଈ କାମ ଯାହା ଅଛି କରିଦେଲେ କରୁ କରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିଲା। ଏବେ ଆଉ ବେଳଉଳି ଗୋଟେ ସମୟ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି କାହିଁକିନା 5ଟା ବେଳକୁ ତ ସଞ୍ଜ ବାଜି ଯାଉଛି ଆଉ ଶୀତ ବି ନାଗି ହେଉଛି ମାନେ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତ ଖାଇଥିବିନି ସେତେବେଳକୁ ମୋତେ ଶୀତ ନାଗୁଛି। ମୋତେ କାହିଁ ଏତେ ଶୀତ ନାଗୁଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ତ ତାପରେ କନା ଆସିନି ଟିଅଲ ପାଖର ଯେଉଁ ବାସନ ଥିଲା ସକାଳେ ବାସନ ତାପରେ ବାଛିରିକି ଯେ ପେଜ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଖାଇବାକୁ ତା ବାସନ ଗାଈକି ବି ତୋରାଣ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସବୁକିଛି ଘିନି ଆସିଥିଲି ଟିଅଲ ପାଖକୁ ଘିନି ଆସିକି ପୁଅ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଗରମ ପାଣି ବସାଇଥିଲା। ଗରମ ପାଣି ହେଲାର ସେ ଯାଇକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିଥିଲା କାହିଁକିନା ଶୀତ ବହୁତ ଜୋରସେ ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ପଡ଼ୁଛି ବାପରେ ବାପ ସେ ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁ ସୁଲସୁଲ ପବନ ଦେଉଛି ନା ଭାରି ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ତ ବାସନ କୁସନ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିକି ଚୁଲି ପାଖର ଖରକା ଫୁରକା କରିକି ଛୁଞ୍ଚ ମାରି ଦେଇଥିଲି ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ଯାଇକିନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇକି ବସିକି ଖାଇଥିଲି। ପୁଅ ମୁଁ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଥିଲା ଖାଇଦେଇ ବାସନ କୁସନ ଦିଖଣ୍ଡ ଧୋଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି କାମ ଥିଲାନି କେବଳ ଯାହା କାମ ଥିଲା ଗାଈ କାମ ଥିଲା ଗାଈକି ଆଣିକି ବାନ୍ଧିମି ଗାଈ ଦୁଇଁମି ତାପରେ କନା ଘରଦ୍ୱାର ଖରକା ଫୁରକା କରିକି ଲୁଗାପଟା ଧୋଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେମି ବାସ୍ ଏତିକି କାମ ଥିଲା। ଧାନ ଏବେ ତ ଟୋଳା ହେଇକି ରହିଛି ଆଉ ବିଲରୁ ଧାନ ଆସିନାହିଁ ଯାହା ତ ଥିଲା ତାକୁ ବସ୍ତା କରାହେଇକି ରଖାହେଇଛି। ଧାନ ପୁଣି ବିଲରୁ ଆସିନି ଧାନ କାମ ଲାଗିବ। ତ ଏଇରକମ ମୋ ଦିନଟି ଆଜି କଟିଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ବୋଲିକି। ଆଉ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା ଆଉ ଚିନୁ ଦିଦି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଥିବାରୁ। ତ ଆଜି ଦିନଟି ଏମିତି ଭାବରେ କଟିଗଲା ପୁରା ସାଧା ସିଧା ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ମୋର ଏଇରକମ କଟିଥିଲା ଖାଲି ଭାରି ତରବରରେ କଟିଥିଲା ସକାଳଠୁ ମାନେ ଦ୍ୱିପହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ ଆଉ ଛୋଟ ସ୍ନେହ ଭରା କମେଣ୍ଟଟେ ମୋ ପାଇଁ ଲେଖିଦେବେ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲିକି। ଆପଣଙ୍କର ନା କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବାରେ କଞ୍ଜୁସି କରୁଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ଯିଏ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟଟେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ନା ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ପରା ମୋ ମନୋବଳ ବଢ଼ଉଛି। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛି ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ ହଉ ପଛେ ଟିକେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କମେଣ୍ଟ ଟିକକ ପଢ଼ିକି ସେ ହାର୍ଟଟେ ହଉ ପଛେ ଛୋଟ ହାର୍ଟଟେ ହଉ ପଛେ ସେତିକିରେ ହିଁ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି
ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ବୋଲିକି। ସେଇଥିପାଇଁ କି କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବାରେ ବିଲକୁଲ ବି କଞ୍ଜୁସି କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ଦିନକୁ ବେଶୀ କାମ, ମୋ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବେ। ମୁଁ ଯେରକମ ଶୀତ ଯୋଗୁଁରୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ କି ଟିକେ କୁଣ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସବୁ କାମ ମୋର ରୁଟିନ୍ଟା ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଉଛି, ସେରକମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୀତ ଲାଗୁଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ରୁଟିନ୍ ବି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଉଥିବ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ତଥାପି ବି ତାରି ଭିତରେ ଟିକେ ଯଦି ସମୟ ବାହାର କରିକି ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ, ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ ଯଦି ସ୍ନେହରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିଦେବେ, ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିବ। ତାପରେ କ'ଣ ନା, ଯେତିକି ସବୁ ମୋର କାମ ଥିଲା ପାଣି ଆଣିକି ଘରେ ବି ରଖିଦେଇଥିନି, ଆଉ ପାଣି ଆଣିବା ଟେନସନ୍ ବି କିଛି ଥିଲାନି। ଯେତିକି କାମ ଥିଲା ସବୁ କାମ ସରେଇ ଦେଇଥିନି, ସରେଇ ଦେଇକି ବସିଥିନି ଖାଇବା ପାଇଁକି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଇବା ଥାଳି ରେଡ଼ି ହେଲା, ଗୋଟେ ପୁଅର ଗୋଟେ ମୋର। ତା ସାଙ୍ଗରେ ତରକାରୀ ଥିଲା କ'ଣ ନା, ସୋୟାବିନ ଆଳୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ତରକାରୀ, ଭଜା, ଆଉ କ'ଣ ନା ସୋୟାବିନ ଭଜା ଟିକେ ରଖିଥିନି, ଆଉ ବାଇଗଣ ଚଟଣି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ।